दुर्गा प्रसाद स्वामिनः आशीर्वादपूर्वकमनुष्ठीयमाना श्री अभय वीरांजनेय स्वामिनः विग्रह प्रतिष्ठापना संपूर्णता सिद्ध्यर्थं निर्विघ्नाः निर्वश्चिन्नाश्च भूयासुरिति भवन्तो आध्यात्मिकादिदैविकादिभूतिकलापत्रयनिवारणार्थं मनोभिलषिता कामना सिद्ध्यर्थमस्य अभय वीरांजनेय स्वामिनः सम्पूर्णाङ्गभूतं तन्मध्ये तत्तत्क्रियाकलापाः निर्विघ्नाः निर्वश्चिन्नाश्च भूयासुरिति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु तथास्तु मंगलं कौसलेन्द्राय महनीयमात्मने चक्रवर्तितनोजाय सार्वभौमाय मंगलं वेद वेदान्त वेद्याय मेघस्यामनुग्रहे स्वात्महरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम् रूपिण्ये नमः इत्यार्घ्यं गंगादेहि पितृविग्रहादे पाद्यरूपिण्ये नमः इति पाद्यं सरस्वत्यामृतरूपिणे आत्मनियात्मन्ये नमः इत्याधमनियं वरुणादित्यात्मने नमः शाणियं शान्ते शुद्धोदकरूपिण्ये नमः शुद्धोदकं चक्रमेण पूर्या शोषणदस्मिन् व्रजानतिं ध्यात्वा व्रजानत्ये नमः गच्चा गच्चा इत्यावाक्या शेषलात्वानञ्चतम्बुरोक्षा पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गदोस्परे सवाक्याभ्यन्तरस्तुतिः तन्नवदनस्सान्तप्रभाकरसमप्रवाह वेत्रपानिऋषिकेशो विश्वरक्षापराजनः भक्तान्धरादिविध्वंस्यार्यामात्यकृपानिधिः विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरमासीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रजे नाम स्वागतप्रतिमा स्थापनाभिमुखीकरणमुद्रां रुद्रस्याः हृदयाय नमः शिरसे स्वाहाधिकाज षड्कपदाजघुं नेत्राभ्याम् औषधस्त्राजभट् प्रत्येकं विश्वक्सेनमुद्रां रुद्रस्याः दानं समर्पयामि आपो हिष्ठामयो भुवस्तानभूते ददात नाम हिरणादिक्षतेजो वस्य वदमोदधस्तस्य भादयदेहनः उषधीरिममात्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि मूर्धानं दिवोरतिं पृथिव्या वै सम्भं विदमिदं ग्रहाणः स्वाहा उत्तराभूषणमस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं समर्पयामि अमृतवापस्सम्राडाप विराडापस्सराडापस्सन्दागुस्या भोजोति घुस्याम यजो घुस्याम सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्सुवरा भवों तदाः ओम मधा शान्तिरस्तु ओम मधा शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविग्रहमस्तु आजुष्यमस्तु धनदान्य समृद्धिरस्तु परिरक्षजन्तं भ्रात्रादिवासुदेव माध्येदा दक्षिणाजहं प्रदेशामुदीचामूर्ध्वाज महापुरुषो माध्येदादित्येभ्यः नानागोत्रेण ब्रह्मविलोपजम्भूतं ब्रह्मपुरीमहे निक्षिप्या प्रभो यज्ञेषु देवदन्तो अर्थं जावानमो अभिकृतिभिषद्यै येषां ब्रह्माण्डसमान विप्रा विश्वग्भेन्ति परिणो शाखाः मर्कटाय इत्यावाक्या ओम ह्रीं हरिमर्कटमर्कटाय नमः ओम आञ्जनेयाय नमः महावीराय नमः नमः मारुतात्मनत्वज्ञानस्य अभयाञ्जनेय स्वामी ह्रीं हरिं अभयाञ्जनेय स्वामी नमः प्रणाम स्वागत प्रदास्तां प्रदयाय नमः जलदे निकाग्रदानेत्राभ्यामस्त्राय नमः मुनि प्रदे महामृति मंत्रप्रदाय नमः मार्गप्रदान कन्या प्रदान करानप्रदाय मुनि अंजनागत भूताय नमः यज्ञमलङ्कृत्याकुण्डस्योत्तरे पार्श्वे दर्पानास्तेर्यदेशुरे स्वाइन्द्राय स्वाहा इंद्राय नमाग्नेरुत्तरदेशे स्वराज ప్రతిష్టలో మనం పాల్గొంటే ఎంత ఫలితమో ఈ రోజున జరగబోయేటువంటి అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకం 108 కలశముల చేత
స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి అభిషేక కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఆ అభిషేకానికంటే ముందు మనకి ఇక్కడ అన్నీ కూడా 108 కలశాలు, ఏ దిక్కుల ఏ కలశాలు ఉండాలి, ఏ కలశాలలో ఏమేమి ద్రవ్యం ఉంచాలి, ఆ ద్రవ్యం ఉంచిన తర్వాత ఆ ద్రవ్యానికి ఏ మంత్రంతో ఏ దేవతని ఆవాహన చేయాలో మనకి ఆగమశాస్త్రం చక్కగా వివరించబడింది. దానికి ఊరికనే కలశాలు పెట్టి అలా ఆవాహన చేయకుండా ముందుగా విశ్వక్సేన ఆరాధన, తర్వాత ఈ కలశాలు మనం తెచ్చిన ద్రవ్యమంతా శుద్ధి కొరకు పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం ఆయా కలశాలలో ఆయా ద్రవ్యాల నుంచి ఆయా దేవతలని మనం ఇక్కడ ఆవాహన చేసుకున్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు మనకు దానికి సంబంధించినటువంటి హనుమంతునికి సంబంధించినటువంటి మూలమంత్ర హోమాన్ని చేసుకొని ఆ హోమం యొక్క సంపాదాజ్యాన్ని ప్రతి కలశంలో ఉంచి తర్వాత ఆంజనేయ స్వామికి ఆరాధన పూర్తి చేసుకొని అప్పుడు మనం స్నపనాన్ని అభిషేక కార్యక్రమాన్ని మనం ఆరంభం చేసుకుంటాం. ఓం స్వాహ మనోధవాయం ప్రణవేనాజ్య ఓం ఓం రాం ఓం ఓం యం ఓం ఓం నాం ఓం ఓం యం ఓం ఓం నాం ఓం యం ఓం ఓం ప్రదయాయ నమః సరసేకాకవచానేత్రాభ్యామస్త్రాజం పడ కిరీటా కుండలః వనమాలః శ్రీవత్సా కౌస్తుభా చక్రా శంఖా పద్మమాలాగ్రేగ్రహ ఓం శ్రీం రాం రామాయ స్వాహా 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 ఓం శ్రీం సీతాయై స్వాహా ఓం శ్రీం సీతాయై స్వాహా ఓం శ్రీం సీతాయై స్వాహా ఓం హ్రీం హరిమర్కడమర్కడాయ 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 స్వాహా పూర్వరూపం ఆనిత్య ఉత్తర రూపం ఆపస్సందేహే సంధానం ఇత్యది జ్యోతిషార్య పూర్వరూపం విద్యా సందేహే ఇత్యది విద్యం అధరానుకూలస్మిన్నయం పురుషో మనోమయః ప్రాణారామం మన ఆనందం వాయురాదిత్యశ్చంద్రమా నక్షత్రాణి ఓమితి సామాని గాయంత సమస్త స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ అగ్నియశ్చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ మానుషంచ స్వాధ్య ప్రవచనే చ సదానందం మావ్యవచ్చేత్సి సత్యాన్న ప్రమరితవ్యం ధర్మాన్న ప్రమరితవ్యం కుశలాన్న ప్రమరితవ్యం
भूत्यैन प्रमरितव्या स्नानं मंगे गुरु अरुणप्पाडु शंखधारा चक्रधारा अभिप्रदग्न आगहि सृजामा परिपाधया प्रणस्वाकृतेन इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे परं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा श्रीविष्णवे परमात्मनरिदा ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् स्वाहा बोल भवन सुता हनुमान के राजा रामचंद्र भगवान की ఓం భవిష్యత్ బ్రహ్మణే నమః. స్వామి హనుమ చిరంజీవినే నమః. వారు చిరంజీవిగా ఉన్నారు, జీవించే ఉన్నారు. మనందరి కోసం రామనామం చేయించే దానికోసమే వారు జీవించున్నారు. మనంతా ఎవరి కోసం జీవించాం, ఎవరి కోసం జీవిస్తున్నాం అంటే మన పిల్లలు, మన సంసారం, మన కుటుంబం కోసం జీవిస్తారు. కానీ ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎవరి కోసం జీవిస్తున్నారు అంటే రామనామం చేయించే దానికోసం, రామనామం ఉండడం కోసమే వారు జీవిస్తున్నారు అని మనకి రామాయణం చెప్తుందన్నమాట. అందుకనే నకర్మణ న ప్రజాధనేన త్యాగేనేన అమృతత్వ మానస్సు. ఎవరైతే త్యాగం చేస్తూ ఉన్నారో వారే నాకు ఇష్టలయ్యా అని భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మనందరికీ ఆంజనేయ స్వామి అంటే ఇష్టం, కనదుర్గ అమ్మవారు అంటే ఇష్టం, అన్నిటికంటే ఇష్టం లక్ష్మీ అమ్మవారు అంటే ఇంకా ఇష్టం. కానీ ఆ లక్ష్మీ అమ్మవారికి ఎవరంటే ఇష్టం అండి? ఎవరైతే త్యాగంతో ఉంటారో, ఎవరైతే సేవ చేస్తూ ఉంటారో
ఎవరైతే ఏ పరమాత్మ నువ్వు తప్ప నాకు దిక్కు ఎవరు లేరు, నువ్వే నాకు దిక్కు అని అంటారో వారే నాకు ఇష్టలయ్యా అని పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పాడట. మరి అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి హనుమత్ దీక్షాపీఠంలో స్వయంభుగా 1912వ సంవత్సరంలో సద్గురు సైద్ అప్పల స్వామి మహారాజుకి ఇక్కడ ఈశాన్య మూల బావిలో నేనున్నాను అని, ఇదే మీరు నిల్చుండేటువంటి ప్రదేశంలో ప్రత్యక్షమై దర్శనమై ఈ దీక్షాపీఠం రాబోయేటువంటి తరాల్లో నీ వంశీకుడు వస్తాడు, వాడు ఈ దేశాన్ని మొత్తం కూడా ప్రచారం చేస్తాడని ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఈరోజు నిజమైంది అని మాకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట. మరి అలాంటి ఈ పీఠంలో ఆంజనేయ స్వామి ఇక్కడ దర్శనమైనటువంటి ఈ ప్రదేశంలో మీరు నించొని ఉన్నారు. మరి ఎంతమంది ఉన్నారు? విజయవాడ మహానగరంలో లక్షల మంది ఉంటారు, తిరుపతిలో లక్షల మంది ఉంటారు, కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి ఎవరో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వెళ్తాం తిరుపతి, కానీ లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు తెలియదు ఆ శక్తి. కనదుర్గమ్మ వారి శక్తి ఏంటో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు, కానీ లోకల్ ఉన్న వాళ్ళు తెలియదు. అలాగే ఆంజనేయ స్వామి ఇక్కడ స్వయంగా వెలిసి ఇక్కడ ఉన్నారనే సంగతి లోకల్ తెలియదు, ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తారన్నమాట. అదే దాని యొక్క ప్రభావం మీ అందరినీ చూపించి లక్షల మందికి ఆకర్షణలు చేసేయడం కాకుండా లక్షల కుటుంబాలని ఉద్ధరించేటట్లుగా చేసినటువంటి సద్గురు సైద్ అప్పల స్వామి మహారాజ్ 153వ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మండలాభిషేక కార్యక్రమం శ్రీమాన్ ఆస్థాన పండితులైనటువంటి రామకృష్ణాచార్య వారి యొక్క వైదిక నిర్వహణలో ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా ఈరోజు కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మహాహారతి జరగబోతుంది. ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, మనకు తెలియకుండానే ఎంతో శక్తిని ఇస్తుంది అన్నమాట. స్వామివారి మీదే శ్రద్ధ బట్టి అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనో పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామయం. ఎవరైతే అనన్య చింతన కలిగి ఏ పరమాత్మ నువ్వే నాకు దిక్కు అనే శరణాగతైనటువంటి వాళ్ళని రక్షిస్తాను అన్నట్లుగా మన స్వామి మనందరికీ కూడా ఆచార్యుడు తస్మై శ్రీ హనుమద్ గురువే నమః, హనుమంతుడే మనందరి గురువు కాబట్టి ఇప్పుడు స్వామివారికి హారతి కార్యక్రమం జరగబోతుంది. కవేగం సంవ్రాజమతిథిం జనానామాసన్నాపాత్రౌ జనజం తదేవాతి మధవ్యోసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ జజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి గుణాత్మనే చంగాళం పితృభక్తాయ సతతం బ్రంగళం హనుమృతాయ హరీషాభీష్టస్తన కస్తూరి వాసనావాసిదోరసే శ్రీహస్తిగిరినాథాయ దేవరాజాయ మంగళం రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం భాస్వభారి పరిపూర్ణలోచనం దివేవ దక్షురాదరం దద్విప్రాసోమి పంజవాజాఘ్రువాన్ ప్రచోదయాత్ తారంగల్ குருவார்வார்த்தலை கொண்டு நீர்த்தேரி இருள் தருமாஞாலத்தாரத்தினுமால தன்னை சிந்தன சர்வதேசனசாகாலே சவ்யாஹத பராக்கிரமா ராமானுஜாரிய திவ்யாக்ஞா மர்த்ததாம் அவிவர்த்ததாம் ஸ்ரீராமானுஜாரிய திவ்யாக்ஞா దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ అంటే అతిథుల్ని కూడా నారాయణ. జై శ్రీరామ్, జై. రెండు దీంట్లో చెప్పాలి.